رحیم داد طویل تفصیل سے جلد ہی اکتا گیا۔ یہ بتا بچے کیسے ملے؟ تھانے دار نے اپنے ایک پرچے کے ساتھ مجھے احسان شاہ کے پاس بھیجا۔ میں پیراوالا گیا، احسان شاہ سے ملا، تھانے دار کا پرچہ دیا۔ پہلے تو وہ زینت کا نام سنتے ہی ایک دم مجھ پر گرم ہو گیا۔ زینت کو گندی گندی گالاں نکالنے لگا، دھمکی دی کہ اسے دوبارہ اٹھوا لوں گا۔ پر جب اس نے زمان خاں کا پرچہ پورا پڑھ لیا تو ذرا نرم پڑ گیا۔ اس نے سلاموں کو بلوایا جس کے پاس بچے تھے، مگر وہ آیا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلاموں مزارہ ہو کر احسان شاہ کے بلانے پر نہ آئے؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ سلاموں اب احسان شاہ کا مزارہ نہیں رہا، اسے احسان شاہ نے بے دخل کر دیا ہے، پر ابھی بھی رہتا پیراوالا ہی میں ہے۔ احسان شاہ کا کرندہ پیغام لے کر سلاموں کے پاس پہنچا۔ اس نے آنے سے بہانہ کیا اور بچوں کو لے کر چک 172 میں اپنے چچیرے کے پاس چلا گیا۔ تب تو بڑی مشکل پڑی ہوگی؟ ہاں جی، بہت مشکل پڑی۔ احسان شاہ کا مینیجر کوشش کرتا رہا، پر نہ سلاموں آیا اور نہ ہی اس نے بچے بھیجے۔ میں ٹھہرا رہا، سوچا اب آیا ہوں تو بچوں کو لے کر ہی جاؤں گا۔ اسی میں دیر ہو گئی۔ 5 روز پیراوالا میں ٹھہرا رہا مگر کام نہ بنا۔ احسان شاہ لاہور جا چکا تھا۔ جلیل نے بجھی بجھی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ جب کام نہ بنا اور بچوں کے ملنے کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں واپس دیپال پور چلا گیا۔ تھانے دار سے ملا تھا؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ سیدھا اس کے پاس پہنچا، اسے سب حال بتایا۔ جلیل نے اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ کمرے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی رحیم داد کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ احسان شاہ کا کرندہ دینا تھا، جس کے ذریعے رحیم داد نے احسان شاہ سے ساز باز کر کے اللہ بسایا کو دارا کے ہاتھوں قتل کرایا تھا۔ دینا اس سے احسان شاہ کی حویلی میں بھی مل چکا تھا۔ دینا کمرے سے نکل کر دونوں کی جانب بڑھا۔ جلیل نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے رحیم داد سے کہا، یہ دینا ہے چودھری، سچی بات یہ ہے جی، اسی کی کوششوں سے بچے ملے ہیں، یہی ان کو لے کر آیا بھی۔ تھانے دار نے بچوں کو سلاموں کے قبضے سے نکالنے کے لیے اسی کو لگایا تھا۔ دینا نے بھی فوراً رحیم داد کو پہچان لیا، مسکرا کر بولا، جلیل میں چودھری کو پہلے سے جانتا ہوں۔ رحیم داد اور پریشان ہو گیا۔ دینا براہ راست رحیم داد سے مخاطب ہوا، چودھری تو ٹھیک ٹھاک تو رہا؟ بہت دنوں بعد میں نے آج تجھے دیکھا ہے۔ رحیم داد نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی، پوچھا، شاہ جی کا کیا حال احوال ہے؟ ٹھیک ہی ہے جی، دینا نے بے نیازی سے کہا۔ ویسے جی میں نے اس کی نوکری بہت دن ہوئے چھوڑ دی۔ اب کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ آج کل دیپال پور میں ہوں جی، مویشی چوری کے ایک کیس میں پھنس گیا تھا، دینا نے بتایا۔ اپنے تھانے دار زمان خاں نے بچا لیا، تب سے جی انہی کے ساتھ لگا ہوں، مخبری شکبری کرتا ہوں، اکیلا ہوں اسی میں گزارا ہو جاتا ہے۔ 2-3 ڈکیتیوں اور چوریوں کا کھوج لگایا، اسمگلروں کے ایک بڑے گروہ کو بھی پکڑوایا، اس پر انعام بھی ملا۔ وہ بے تکلفی سے کھل کر مسکرایا، بس جی ایسے ہی کام چل رہا ہے۔ پر تو نے زینت کے بچوں کو واپس دلا کر بہت زبردست کام کیا۔ رحیم داد نے اسے خوش کرنے کے لیے اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ دینے ویسے تو ہے بھی بہت حوصلے والا، بہت کام کا بندہ ہے، تو نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں جلیل کو بچے ہرگز سلاموں سے واپس نہ ملتے۔ رحیم داد نے مڑ کر جلیل کو دیکھا، یہی گل ہے نا جی؟ ہاں جی، دینا نہ ہوتا تو بچے نہ آتے، پتہ نہیں کتنی دشواری پڑتی۔ جلیل نے رحیم داد کی تائید کی۔ زینت نے تو بچوں کے لیے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، روٹی تو سکھائی نہیں جاتی تھی۔ رحیم داد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10-10 کے 3 نوٹ نکالے، دینا کی طرف بڑھائے، ہنس کر بولا، لے رکھ لے، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ ویسے تو نے ایسا کام کیا ہے کہ زینت کو تو دوسری زندگی مل گئی۔ رحیم داد نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ دینے تو نے رات یہیں ٹھہرنا ہے؟ نہیں جی، میں نے واپس دیپال پور جانا ہے۔ رحیم داد چاہتا بھی یہی تھا کہ دینا جلد سے جلد چلا جائے،
उसने जलील से कहा, इसे अब जाने दे वरना ये रात गए दीपालपुर पहुंचेगा। सर्दी भी जोरों पर है, रास्ते में उसे बहुत तंग करेगी। जलील तो खामोश रहा मगर दीना चुप न रहा। उसने रहीमदाद की राय से इत्तेफाक किया। मुझे तो जी अब रवाना हो जाना चाहिए, देर हो गई तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। मेरे पास तो सिर्फ एक खेस है, कंबल या धस्सा भी नहीं लाया, इधर सर्दी भी बढ़ गई है। दीना ने मजीद बातचीत न की। कमरे में जाकर खेस ओढ़ी, लंबी डांग हाथ में दबाई। जलील के पास आया, बोला, मास्टर जी मैं तो अब चला, दीपालपुर में मिलूंगा। तुसी तो बाद में आओगे, थानेदार से बता दूंगा। रहीमदाद खामोश बैठा रहा। जलील उठकर खड़ा हो गया और दीना के साथ साथ मेहमान खाने के बहरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा। ऐन उस वक्त जमीला मेहमान खाने में दाखिल हुई। जलील ने उसे देखा तो ठहर गया। दीना भी रुक गया। जमीला करीब पहुंच गई। जलील ने उसे सलाम किया। जमीला ने हाथ उठाकर दीना की तरफ इशारा किया। दीना यही है जो बच्चों को सलामों की कैद से निकाल कर लाया है। जलील के बोलने से पहले ही दीना बोल पड़ा, ये तो जी ऐसा मुश्किल काम ना था। मास्टर जी जानते हैं मैंने कैसे कैसे मुश्किल काम किए हैं। रहीमदाद की परेशानी जमीला को देखते ही सवा हो गई। वो घबरा कर खड़ा हो गया। उसने जमीला की जानिब देखा। जिम्मेदारनी, अब दीने को जाने दे, खड़ाके की सर्दी है और उसे दूर जाना है। वो चाहता था कि दीना को जमीला से मजीद गुफ्तगू करने का मौका ना मिले और वो जल्द से जल्द चला जाए। जमीला ने रहीमदाद को नज़रअंदाज करते हुए नर्म लहजे में दीना से कहा, दीने तू बहुत नेक बंदा है। जीनत के बच्चे वापस दिलाकर तूने ऐसा भला काम किया है। न सिर्फ जीनत और जलील बल्कि मेरे मन से भी तेरे लिए दुआएं निकलती हैं। उसने ये कहते हुए 100 के 2 नोट निकाले और दीने को दे दिए। ये तेरा इनाम है। वैसे तेरी इतनी वड्डी नेकी का ये कुछ भी इनाम नहीं। रहीमदाद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दीना ने 200 रुपये लेकर धोती के डब में अड़स लिए। रुपए पाकर इतना खुश हुआ कि बोल न सका। दांत निकालकर हंसने की कोशिश करने लगा। रहीमदाद ने मौके से फायदा उठाया। दीना से कहा, अब तू टुर जा, देर करना तेरे लिए ठीक नहीं, सर्दी आज बहुत ज्यादा है। मगर जमीला ने दीना को जाने न दिया। बोली, जल्दी क्या है, रात की रोटी खाकर जाएगा। रहीमदाद ने ठीके लहजे में कहा, जिम्मेदारनी तूने भी हद कर दी। इसे रोटी खिलाने के लिए सर्दी में तंग करना चाहती है। रात को ये कैसे दीपालपुर जा सकेगा। आज ही इसका जाना कोई जरूरी है। जमीला का लहजा भी ठीका था। रात को हवेली में ठहर जाएगा, कल दिन चढ़े चला जाएगा। रहीमदाद दम बखुद रह गया मगर दीना रुकने के लिए तैयार न हुआ। जिम्मेदारनी मुझे तो अब जाने ही दे। चक बेदी से दीपालपुर के लिए लारी पकड़ लूंगा। मैं इधर ठहर नहीं सकता। थानेदार से मुझे छेती मिलना है। पहले ही देर हो चुकी है, अब और देरी ना करा। उसने आजिज़ी का मुजाहरा किया। मुझे ना रोक, अब जाने ही दे, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। जमीला ने मजीद इसरार न किया। दीना आगे बढ़ा। जलील उसके हमराह चला। दोनों मेहमान खाने से बाहर चले गए। दीना के जाने के बाद रहीमदाद ने इत्मीनान की सांस ली। उसकी घबराहट और परेशानी रफा हो गई। जब तक दीना मौजूद रहा खतरा उसके सर पर मंडलाता रहा। मगर जमीला उसके एहसासात से बेनियाज करीब ही कुर्सी पर बैठ गई। जलील वापस आ गया और दोनों के नज़दीक ही बैठ गया। धूप की रंगत बदलने लगी थी। दिन ढल रहा था। जमीला बच्चों के वापस आने पर बहुत मसरूर थी। जलील से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे अपने स्कूल के बारे में बताती रही। उसकी ख्वाहिश थी कि वह लंबी छुट्टी लेकर कोटला हरकिशन आ जाए और स्कूल का इंतज़ाम दुरुस्त करने में उसकी मदद करे, ताकि वो न सिर्फ मंजूरशुदा स्कूल बन जाए बल्कि बाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसे अपनी तहवील में लेकर बाकायदा सरकारी प्राइमरी स्कूल बना दे। जमीला ये भी चाहती थी कि जीनत और जलील अपने बच्चों के साथ उसके पास ही रहें, लेकिन यह सिर्फ उस सूरत में मुमकिन था कि स्कूल सरकारी बन जाए और जलील दीपालपुर से तबादला कराने के बाद कोटला हरकिशन आ जाए। जलील हर तरह जमीला की मदद करने को तैयार था। वो उसकी दर्दमंदी और हंसमुख तबीयत से बहुत मुतासिर था।
اس کا احسان مند بھی تھا۔ اس کے وسیلے سے اسے اپنے بچھڑے ہوئے بیوی بچے مل گئے تھے۔ ویسے بھی زینت اور جلیل کے ساتھ جمیلہ کا رویہ بڑا مشفقانہ تھا۔ جلیل دیر تک جمیلہ سے باتیں کرتا رہا، کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جلیل اور زینت اپنے بچوں کے ساتھ مہمان خانے میں ٹھہرے رہے۔ جلیل روزانہ جمیلہ کے ہمراہ اسکول جاتا، تمام وقت وہیں رہتا اور جمیلہ کے ساتھ ہی واپس آتا۔ رحیم داد ہر صبح جلیل اور جمیلہ کو جاتے ہوئے دیکھتا۔ وہ اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے تھے، لیکن پورا ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ زینت اور بچوں کے ساتھ دیپال پور چلا گیا۔ حالانکہ جلیل 2 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے رحیم داد کو یہی بتایا تھا۔ رحیم داد کو اس کے اچانک چلے جانے پر حیرت ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور تکلیف ان کے اس رویے پر ہوئی کہ وہ اس سے مل کر بھی نہ گئے۔ سپہر کو جمیلہ اسکول سے واپس لوٹی تو رحیم داد نے روک کر اس سے اپنی بے چینی اور حیرت کا اظہار کیا۔ ذمہ دارنی، میں نے سنا ہے جلیل اور زینت دیپال پور چلے گئے۔ جلیل تو لمبی چھٹی لے کر آیا تھا، میں تو ان سے مل بھی نہ سکا۔ جب وہ گئے تو میں کھیتوں کی طرف تھا۔ وہ اس طرح اچانک کیسے چلے گئے؟ وہ ایسا ہے چودھری، جمیلہ نے وضاحت کی، تاجہ کا بیاہ تو نادر خان کے گھر ہی سے ہونا ہے نا۔ تاجہ اسی کے گھر میں مائیاں بیٹھے گی۔ نادر خان بیوی بچوں کے ساتھ تب تک مہمان خانے میں ٹھہرے گا۔ اور کہاں جائے گا؟ اسکول کا کیا بنے گا؟ رحیم داد نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ تو مائیاں میں لگ جائے گی، اسکول بھی بند رہے گا، جنج بھی تو اسکول ہی میں اترے گی اور وہیں ٹھہرے گی، جمیلہ نے رحیم داد کو بتایا۔ یہی طے ہوا ہے۔ ایسی صورت میں جلیل یہاں کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ رحیم داد سے جمیلہ نے مزید بات چیت نہ کی۔ وہ اسکول سے تھکی ہوئی آئی تھی، جلد سے جلد اپنے کمرے میں پہنچ کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ رحیم داد دوپہر کا کھانا کھا کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ نادر خان اس کے ہمراہ تھا۔ اسکول سامنے ہی تھا۔ رحیم داد کی نظر اسکول کی طرف گئی۔ اس نے ایک شخص کو اسکول سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ سردی سے بچنے کے لیے چادر اس طرح سر اور کانوں کے گرد لپیٹے ہوئے تھا کہ چہرہ دونوں طرف سے نظر نہ آتا تھا۔ رحیم داد کو شبہ ہوا کہ وہ دینا ہے۔ فوراً اس کا ماتھا ٹھنکا۔ طرح طرح کے وسوسوں نے اس کے ذہن میں کھلبلی پیدا کر دی۔ وہ حیران و پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ دینا خلاف توقع جمیلہ سے ملنے اسکول میں کیوں آیا ہے؟ رحیم داد نے دیکھا دینا اسکول سے نکل کر درختوں کے نیچے چلا گیا۔ وہ نہر کی طرف جا رہا تھا۔ رحیم داد نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نادر سے کہا، نادر، مجھے یہ دینا لگتا ہے۔ وہی ہوگا جی، میں نے اسے ٹھیک سے نہیں دیکھا، نادر خان بے نیازی سے بولا۔ اب دینا کی پشت نظر آ رہی تھی۔ رحیم داد کو تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے نادر سے کہا، نادر خان، تو جا کر پتہ کر یہ دینا ہی ہے نا؟ ہو سکے تو یہ بھی معلوم کرنا وہ ذمہ دارنی کے پاس کیسے آیا تھا؟ رحیم داد نے کھیتوں کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، نادر تو وہیں آ جا، میں تیرا انتظار کروں گا۔ رحیم داد حویلی کی جانب واپس ہوا۔ نادر قدم بڑھاتا ہوا اس طرف چلا جدھر دینا گیا تھا۔ رحیم داد کمرے میں پہنچا اور بے چینی سے نادر خان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد نادر خان لوٹا۔ وہ تھکا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ ہانپنے لگا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تیز رفتار سے چل کر آیا ہے۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ جب نادر خان کو ذرا قرار آیا تو رحیم داد نے پوچھا، وہ دینا ہی تھا نا؟ اس کے لہجے سے بے قراری صاف عیاں تھی۔ ہاں جی، دینا ہی تھا، نادر خان نے بتایا۔ میں نے اسے بہت آگے جا کے پکڑا۔ تو نے اس سے بات چیت کی تھی؟ بالکل کی تھی۔ تو نے پوچھا وہ ادھر کس لیے آیا تھا؟ کہتا تھا ذمہ دارنی نے بلایا تھا۔ نادر خان نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ جلیل نے دیپال پور جا کر اسے ذمہ دارنی کے پاس بھیجا تھا۔ تو نے دینے سے پوچھا کہ ذمہ دارنی نے اسے کس لیے بلایا تھا؟ رحیم داد نے قریت کر دریافت کیا۔ کہتا تھا زمیندارنی نے ایک ضروری کام کے لیے اسے بلایا تھا۔ اس سے تو نے پوچھا نہیں کہ وہ ضروری کام کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا بھی، گھما پھرا کر بات کی، پر اس نے کچھ نہ بتایا۔ میں نے تو اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا
کہ وہ خود ہی زمیندارنی کے پاس آیا تھا۔ زمیندارنی نے اسے بلایا نہیں تھا۔ رحیم داد سخت پریشان ہوا۔ اس نے خود کو سنبھالا، پر یہ سمجھ نہیں آئی اگر وہ جمیلہ کے پاس آیا تھا تو کیوں آیا تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں جی وہ زمیندارنی سے سلاموں کے نام پر کچھ اینٹنے کے لیے آیا ہوگا، اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نادر خان نے رحیم داد کو بے چین اور پریشان پایا تو زور دے کر پوچھا، پر اس کے زمیندارنی کے پاس آنے سے تو کیوں پریشان ہے؟ پریشانی کی گل ہی ہے، دینا بہت عرصے تک احسان شاہ کے پاس ملازم رہ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ میرے اور شاہ جی کے ملاپ کے بارے میں جمیلہ کو بتائے۔ اس نے مجھے احسان شاہ کی حویلی میں کتنی ہی بار دیکھا ہے، پر دینا کے بتانے سے بھی کیا ہوگا؟ نادر خان نے دینا کی آمد کو خاص اہمیت نہ دی۔ اب تو زمیندارنی کو پتہ چل ہی چکا ہے، تو اسی شاہ جی کے پاس جاتے رہے ہو، زمیندارنی کے سامنے اسے مان بھی چکے ہو۔ اب دینا یا کسی اور کے زمیندارنی سے ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رحیم داد اپنی پریشانی کی اصل وجہ نادر خان کو نہ بتانا نہ چاہتا تھا۔ اس نے اللہ وسایا کے قتل کے سلسلے میں نادر خان کو اعتماد میں نہ لیا تھا، اور نہ ہی اس سلسلے میں کبھی تفصیل سے بات ہی کی تھی۔ رحیم داد نے پردہ پوشی کے لیے بات بنائی، نادر تینوں پتہ ہے ادھر شاہ جی کی حویلی میں پینا پلانا بھی ہوتا تھا۔ میں چاہتا ہوں جمیلہ کو اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ شراب بلکہ کسی بھی نشہ بازی کو برا سمجھتی ہے۔ چودھری میں تو سمجھتا ہوں دینا نے زمیندارنی سے تیرے بارے میں کوئی ایسی گل بات نہیں کی ہوگی۔ نادر نے رحیم داد کی تشویش رفع کرنے کی کوشش کی۔ اسے تجھ سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں، وہ خامخواہ زمیندارنی سے کیوں تیری برائی کرنے لگا؟ وہ تو اپنے ہی کسی کام سے آیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جلیل اور اس کے بال بچوں کے بارے میں بتانے آیا ہو۔ جلیل کو چھٹی نہ ملی ہوگی، اس نے دینا کو زمیندارنی کے پاس بھیج دیا ہوگا۔ نادر نے اپنے طور پر رحیم داد کو ہر طرح مطمئن کرنے اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی، مگر رحیم داد کے ذہن میں وسوسے اور خدشات منڈلاتے رہے۔ نادر خان اجازت لے کر کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ رحیم داد کمرے میں خاموش بیٹھا رہا۔ سہ پہر ہو گئی۔ جمیلہ اسکول سے واپس آئی، رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے گزری تو مسکرا کر بولی، چودھری کمرے میں خالی پڑے پڑے تیرا من نہیں گھبراتا؟ مگر وہ رکی نہیں، آگے بڑھ گئی۔ اس کے خوشگوار رویے سے رحیم داد کی پریشانی بڑی حد تک ظاہر ہو گئی۔ اس نے ذہنی سکون محسوس کیا۔ اس روز اتوار تھا۔ جمیلہ حویلی میں ہی تھی اور اوپر کی منزل پر اپنے کمرے میں تھی۔ وہ صبح سے نیچے نہیں آئی تھی۔ دوپہر کو محمد عثمان رندھاوا وکیل آیا۔ وہ رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے گزرا مگر اس سے نہ ملا۔ سیدھا جمیلہ کے پاس اوپر کی منزل پر گیا۔ وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک جمیلہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ کھانا بھی اس نے جمیلہ کے ساتھ ہی کھایا۔ یہ ساری اطلاعات اسے حویلی کے ملازم نامدار سے ملتی رہیں، جو بار بار جمیلہ کے پاس آ جا رہا تھا۔ سہ پہر کو وکیل واپس چلا گیا۔ رحیم داد نے نہ اسے ٹوکا اور نہ ہی اس نے رحیم داد کی جانب کوئی توجہ دی۔ وہ سر جھکائے لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے کے سامنے سے گزر گیا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وکیل کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ رات ہو گئی مگر جمیلہ نیچے نہ آئی۔ سویرے وکیل پھر آیا۔ رحیم داد نے اسے زینے پر چڑھتے اور سیڑھیاں طے کر کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس وقت کرسی پر صحن میں بیٹھا تھا۔ ہر طرف گہری بسنتی دھوپ پھیلی تھی۔ رحیم داد کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ نصف گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ جمیلہ اور وکیل دو نوکروں کے ہمراہ نیچے آئے۔ نہ جمیلہ نے اور نہ ہی وکیل نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ وہ حویلی کا پھاٹک عبور کر کے باہر گئے، تانگوں میں سوار ہوئے اور گاؤں سے باہر چلے گئے۔ رحیم داد کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ دینا کی اچانک آمد ہی سے گھبرا گیا تھا، مگر جمیلہ سے بات چیت کرنے کے بعد مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ وکیل کی آمد و رفت نے اسے ایک بار پھر طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دیا۔ رحیم داد نے اپنے پریشانی اور خدشات کا نادر خان سے کوئی ذکر نہ کیا۔ وہ جمیلہ کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ شام کو جمیلہ نوکروں کے ساتھ واپس آئی۔ رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے گزری۔ وہ کمرے سے نکل کر دالان میں آ گیا، بڑھ کر جمیلہ کے قریب پہنچا، مسکرا کر دریافت کیا، زمیندارنی
تو सवेरे ही सवेरे वकील के साथ कहाँ गई थी? कोई खास गल बात थी? नहीं, कोई खास गल नहीं, जमीला ने बेनियाजी से बताया। मैंने वकील से लाहौर में मकान का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, वो उसी के बारे में बात करने आया था। तो क्या तू लाहौर जा रही है? रहीमदाद ने परेशानी का इजहार किया। अभी तो नहीं जा रही। जिम्मेदारनी, तू लाहौर जाने का ख्याल दिल से निकाल दे। तैने तो अभी अपने स्कूल को मंजूर शुदा बनवाना है, उस रोज यही कहती थी। इरादा तो ऐसा ही है। जब तेरा ये इरादा है तो लाहौर क्यों जा रही है? रहीमदाद ने उसके जवाब का इंतजार भी न किया, मशवरा दिया। नादिर को लगा दे, वो तेरे स्कूल को मंजूर शुदा बनवा देगा। फिक्र न कर, वो ये काम जरूर कर देगा। तू जानती नहीं, वो ऐसे मामलों में बहुत होशियार है। जमीला खामोश रही, मगर रहीमदाद खामोश न रहा। गिला करने के अंदाज में बोला, तुझे लाहौर ही जाना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? उसने जमीला के चेहरे की जानिब देखा, जिस पर थकन के असरात हवीदा थे। इस दफा फुट्टी और कमाद की फसल बहुत चंगी गई है। उसकी आमदनी से शानदार स्कूल बना, डिस्पेंसरी बना। तुझे रोकने वाला कौन है? सब ही कुछ तेरा है। मैंने क्या लेना? उसने लहजे में जोर पैदा करने की कोशिश की। तू लाहौर जाने का ख्याल दिल से बिल्कुल निकाल दे। पर मैं लाहौर जा कब रही हूँ? जमीला मुस्कुरा कर बोली। वकील तो ये बताने आया था कि लाहौर में उसने मेरे लिए जिस मकान का बंदोबस्त किया था उसका मुआहिदा खत्म कर दिया है। कल वो इस सिलसिले में मुझे पूछने आया था कि आगे के लिए मेरा क्या इरादा है। जब मैंने उसे बताया लाहौर जाने का विचार छोड़ दिया है, तो आज वो मुआहिदा खत्म होने की बात बताने आया था। तो उसके साथ कहाँ गई थी? रहीमदाद ने कुरैद कर पूछा। वो वापस जा रहा था। मैंने भी शहर में ताजा के ब्याह के लिए खरीदारी करनी थी, सो मैं उसके साथ ही चली गई। वो बेतकल्लुफी से मुस्कुराई। तू क्या समझा? रहीमदाद कुछ न कह सका। जमीला आगे बढ़ते हुए बोली, तुझसे कल बात होगी, इस समय तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जीने की जानिब बढ़ी। रहीमदाद एक बार फिर परेशानी में मुब्तला हो गया और जमीला से गुफ्तगू करने के बाद मुतमईन भी हो गया। उसके जहन में जो वसवसे और शुबहात कल सहपहर से बार बार उभर रहे थे, रफा हो चुके थे। रहीमदाद अपने कमरे में गया, रात का खाना खाया और सुकून से गहरी नींद सो गया। दिन चढ़े नादिर खां उसके पास आया। उसके हाथ में एक फहरिस्त थी जो उसे जमीला ने दी थी। उसमें ताजा के जहेज और शादी ब्याह के साजो सामान की ज़रूरी अशिया दर्ज थी। वो फहरिस्त के मुताबिक खरीदारी करने लाहौर जा रहा था, मगर लाहौर जाने से पहले वो रहीमदाद के साथ कपास की फ़रोख्त के बारे में भी बात करना चाहता था। इस सिलसिले में उसने रहीमदाद को ज़रूरी इत्तलात फराहम की। वो उठा और लाहौर के सफ़र के लिए रवाना हो गया। शाम हुई, अंधेरा बढ़ा, रात हो गई, मगर ना जमीला आई और ना रहीमदाद उसके पास गया। दूसरे रोज़ शाम का अंधेरा बढ़ते ही उसने जमीला से मिलने का इरादा किया। नादिर खां अभी तक वापस नहीं आया था और उसका फौरी तौर पर लौटने का इम्कान भी ना था। उसे खरीदारी के लिए वक्त दरकार था। लाहौर में उसका भतीजा मौजूद था, लिहाजा ठहरने का भी मसला ना था। रहीमदाद उस वक्त जमीला की खुशनुदी हासिल करने की गरज से स्कूल के बारे में बात करना चाहता था। इस मकसद के साथ वो कमरे से निकलकर दालान में आया। हवेली में अभी तक किसी कदर चहल पहल थी। वो ऊपर की मंजिल पर जाने वाले जीने की जानिब बढ़ा। करीब पहुंचा तो सीढ़ियों पर जन्नत मिल गई। वो ऊपर से उतरकर नीचे आ रही थी। रहीमदाद ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ चली जन्नत? घर जा रही हूँ जी। वो सर को दुपट्टे से ढकते हुए बोली। छोरियां घर में अकेली डरती हैं। नादिर खां कब तक वापस आ रहा है? ठीक से जी पता नहीं, आज तो आता हुआ नहीं लगता। पूरी खरीदारी करके ही लौटेगा। रहीमदाद ने जन्नत को नजर भर कर देखा। दोनों की निगाहें मिली। उसने जन्नत से पूछा, तू रात को जल्दी तो नहीं सोती? नहीं जी, मैं तो देर ही से सोती हूं। पर उस रात तो जल्दी ही सो गई थी। रहीमदाद ने उसे छेड़ा।
تو نے جو گرم گرم دودھ پلایا تھا بہت مزہ دیا تھا اس نے، تجھے پسند آیا؟ وہ خوش ہو کر بولی، ابھی چل کر پی لے، گرم ہوگا۔ ابھی تو میں زمیندارنی کے پاس جا رہا ہوں، اس کے ساتھ کچھ ضروری گل بات کرنی ہے۔ بعد میں رحیم داد اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ اسی وقت کوہرے کے دھندلکے میں سیڑھیوں پر آہٹ ابھری، کوئی اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ آہٹ سنتے ہی جنت مہمان خانے میں کھلنے والے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازے سے گزر کر چلی گئی۔ رحیم داد اوپر جانے کی بجائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس نے جمیلہ کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ رات کے تاریک اور سنسان ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حویلی پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ رحیم داد باہر نکلا، کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا، دالان میں آیا، چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ سردی زیادہ تھی، نوکر چاکر اپنی اپنی کوٹھڑیوں کے اندر جا چکے تھے۔ صحن میں کوئی نہ تھا، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ رحیم داد مہمان خانے میں پہنچا۔ احمد حسب معمول غائب تھا، مہمان خانہ خالی تھا۔ رحیم داد مہمان خانے سے گزر کر نادر خان کے گھر پر پہنچا۔ اس نے دروازے پر ہولے سے دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ رحیم داد اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا سامنے پلنگ پر جنت لہریا چنری اوڑے لیٹی تھی۔ آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، ہونٹوں پر سرخی کی دھڑی تھی، سر کے بال تیل سے چمک رہے تھے۔ پلنگ کے نیچے انگیٹھی میں انگارے دہک رہے تھے۔ ان کی تیز روشنی میں جنت کے گورے چٹے چہرے پر تازگی اور نکھار نظر آ رہا تھا۔ اس کی سج دھج صاف چغلی کھا رہی تھی کہ وہ رحیم داد ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ پلنگ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت شلوار کے بجائے لاچا باندھے ہوئے تھی۔ لاچا نارنجی رنگ کا تھا، اس کا ریشم بھی نرم تھا اور نچلا کنارہ سنہری کلابتو کا تھا۔ رحیم داد نے مسکرا کر شوخی سے پوچھا، تو نے تو آج لاچا باندھ رکھا ہے؟ تو نے ہی تو مجھے لاچا باندھنے کو کہا تھا۔ وہ آنکھوں کو ترچھا کر کے بے باکی سے مسکرائی۔ میں نے نادر سے کہا مجھے لاچا لا دے، میں لاچا باندھوں گی۔ وہ پچھلے دنوں لاہور گیا تو یہ لاچا لیتا آیا۔ رحیم داد کچھ نہ بولا، غور سے لاچا دیکھتے ہوئے مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ جنت اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اٹھلا کر بولی، کیسا لگ رہا ہے لاچا؟ لشکارے مار رہی ہے، اسے پہن کر تو سچ مچ بہت سہنی لگ رہی ہے۔ اب کہاں رہی سہنی؟ تو نے مجھے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ بھڑولی پر تیری لیے گرم دودھ رکھا ہے، لے آؤں؟ دودھ بعد میں پی لوں گا، پہلے تو دروازے کی زنجیر چڑھا دے۔ رحیم داد اٹھا اور پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جنت اپنے کولہوں کو ہولے ہولے خم دیتی دروازے کی جانب بڑھی، کنڈی لگائی اور نظریں نیچے کیے شرماتی لجاتی رحیم داد کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ رات اپنا سفر طے کرتی رہی۔ نصف گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں پریشان ہو گئے۔ جنت نے جھٹ رحیم داد کا ہاتھ پکڑا اور برابر والے کمرے میں لے گئی۔ اس نے الگنی پر چادر ڈال دی اور رحیم داد کو اس کے پیچھے چھپا دیا۔ جنت نے رنگین چنری اتار کر سوتی کھیس اوڑھی، جلدی جلدی لاچا اتار کر ایک طرف ڈالا، شلوار پہنی۔ باہر نادر کی آواز ابھری، جنت دروازہ کھول، میرے ساتھ ذمہ دارنی بھی ہے۔ رحیم داد نے یہ سنا تو سخت سراسیمہ ہوا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سہما ہوا پردے کی آڑ میں دبکا ہوا کھڑا رہا۔ جنت لالٹین سنبھالے ہوئے باہر چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ رحیم داد اندھیرے میں لمبی لمبی سانس بھرنے لگا اور اپنی گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جنت برابر والے کمرے میں پہنچی، آگے بڑھی، دروازہ کھولا، دیکھا نادر سامنے کھڑا ہے، جمیلہ اس کے ہمراہ تھی، دونوں کے عقب میں تاراں تھی۔ نادر نے جنت کو مخاطب کیا، جنت اتنی گہری نیند نہ سویا کر، جا ذمہ دارنی کے لیے پٹافٹ گرم دودھ لے کر آ۔ اس نے مڑ کر جمیلہ کی طرف دیکھا، مونڈھا اٹھایا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، ذمہ دارنی اسی پر بیٹھ جا۔
अपने पास कुर्सी तो है नहीं। जमीला संजीदगी से बोली, मैंने बैठना नहीं है, मैं तो ये देखने आई हूं कि ब्याह के लिए तेरा घर ठीक रहेगा ना। उसने मुलहका कमरे की तरफ इशारा किया। ताजा उसमें माइयाँ बैठ सकती है? बिल्कुल बैठ सकती है जी। जन्नत ने अपनी राय का इजहार किया। जमीला ने नादिर से कहा, नादिर लालटेन उठा, मैं साथ वाला कमरा देखूंगी। जन्नत ने उसे रोकने की कोशिश की। क्या करेगी उसे देखकर? जिम्मेदारनी, वो कमरा भी उतना ही बड़ा है। नहीं, मैं उसे देखना चाहती हूँ, जमीला ने इसरार किया। देखना ही है तो दिन में आराम से देख लेना। जन्नत ने एक बार फिर जमीला को कमरे में जाने से रोकने की कोशिश की। कल मैं उसे साफ कर दूंगी। मगर जमीला ना मानी। उसने नादिर खान से कहा, नादिर लालटेन उठा, अब आई हूं तो इस कमरे को भी देख कर ही जाऊंगी। कल मुझे और भी बहुत काम करने हैं। नादिर खान ने लालटेन उठा ली। जन्नत का चेहरा फक हो गया। उस पर खौफ और परेशानी का गुबार छा गया। मगर जमीला उसकी घबराहट और सरासिमीगी से बेनियाज नादिर खां के साथ बराबर के कमरे में दाखिल हुई। जन्नत न गई। जमीला ने लालटेन की रोशनी में देखा, कमरे में 2 चारपाइयों पर नादिर खां की तीनों बेटियां बेखबर सो रही हैं। एक गोशे में जन्नत का नारंगी लाचा बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। करीब ही लहरिया चुनरी पड़ी थी। जमीला ने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। रहीमदाद दम बखुद खड़ा था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने सुना जमीला कह रही थी, मुझे तो ये कमरा बराबर के कमरे से कुछ बड़ा ही लगता है। वो अलगनी पर पड़ी हुई चादर के बिल्कुल बराबर पहुंच चुकी थी, इतनी करीब कि रहीमदाद उसके खूबसूरत जिस्म की महक सूंघ सकता था। मगर उसका खौफ से बुरा हाल था। उसने सांस रोक ली थी और आने वाले खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगा। उसे खदशा था कि अलगनी पर पड़ा हुआ पर्दा एक तरफ खिसक जाएगा और जमीला उसके सामने होगी। इस तसव्वुर ही से वो कांप उठा। उसने डर कर आंखें बंद कर ली, मगर पर्दा बदस्तूर लटकता रहा। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी। जमीला की आवाज़ उभरी, नादिर, माइयाँ बैठने के लिए ये कमरा ठीक रहेगा। उसका एक दरवाज़ा बाहर भी खुलता है ना? हाँ जी, बिल्कुल खुलता है। नादिर खान ने अलगनी पर लटकी हुई चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिम्मेदारनी, इसी के पीछे दरवाज़ा है, पर उसमें ताला पड़ा है। कुंजी जन्नत के पास होगी। इसे देखना चाहती है तो जन्नत से चाबी ले ले। नहीं, मैंने इसे नहीं देखना। रहीमदाद की पेशानी पर सख्त सर्दी के बावजूद पसीने के कतरे नमूदार हुए। उसकी नज़रें सामने लटकती हुई चादर पर टिकी थीं और कान कदमों की आहट पर लगे थे। जमीला न आगे बढ़ी और न ही उसने चादर हटाई। वो दूसरे कमरे में चली गई। नादिर खां भी लालटेन उठाए उसके हमराह चला गया। जमीला मोंढे पर बैठी नहीं। पलंग के नीचे रहीमदाद के जूते पड़े थे। जमीला की उन पर नज़र पड़ी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। नादिर खां से मुखातिब हुई, नादिर, तूने भी चौधरी की तरह के बूट पहनने शुरू कर दिए? नादिर खां ने जूतों को देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट तारी हो गई, मगर उसने झट अपनी परेशानी पर काबू पा लिया। आहिस्ता से बोला, वो ऐसा है जमींदारनी, लाहौर से पिछले दिनों मेरा भतीजा आया था। वो मेरे लिए ये बूट लेता आया था। जन्नत दूध से भरा हुआ गिलास लेकर सहन से कमरे में दाखिल हुई। उसने गिलास जमीला की तरफ बढ़ाया। जिम्मेदारनी, दूध पी ले, गरम गरम है। कोसा है? मैं रात के समय दूध नहीं पीती। जमीला ने साफ इनकार कर दिया। लालटेन की रोशनी में उसने जन्नत के चेहरे को तीखी नज़रों से देखा। जन्नत की नज़रें झुक गईं। जन्नत, लगता है तू सोने से पहले रात को सिंगार भी करती है। नहीं बहन जी, ऐसी कोई गल नहीं। जन्नत घबरा कर बोली, सिंगार शिंगार की करना, बस जरा मुंह हाथ धो लिया था। मैं तो तेरे ही पास आने वाली ही थी। जमीला ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए नादिर से कहा, नादिर, कल तू ये घर खाली करके मेहमान खाने में चला जाना। यहाँ की ठीक तरह सफाई भी करा देना। ब्याह तो यहीं से होगा ना। वह मुड़ी, अब मैं चलूँगी,
جمیلہ دروازے کی جانب بڑھی۔ دہلیز کے پاس تارا بیٹھی تھی۔ جمیلہ اس کے ہمراہ باہر نکلی اور مہمان خانے سے گزر کر حویلی میں چلی گئی۔ دونوں کے جانے کے بعد نادر نے دروازہ بند کیا۔ جنت سے کہا، دودھ واپس لے جا۔ جنت چپ چاپ صحن میں چلی گئی۔ نادر خان نے لالٹین اٹھائی، برابر کے کمرے میں گیا، الگنی پر لٹکی ہوئی چادر کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا، اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر چادر ایک طرف کر دی۔ لالٹین کی زرد زرد روشنی میں رحیم داد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر خوف اور دہشت کے سائے پھیلے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ چاپ کھڑے تھے۔ رحیم داد نے دھڑکتے دل سے نظریں اٹھائیں۔ نادر اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رحیم داد کا بازو پکڑا، آہستہ سے کہا، چودھری باہر آ جا۔ ذمہ دارنی چلی گئی۔ رحیم داد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر نادر خان کو دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھا۔ نادر خان رحیم داد کے ہمراہ ملحقہ کمرے میں گیا۔ جنت ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آئی۔ چودھری، تو نے اپنے جوتے بھی یہیں چھوڑ دیے تھے؟ ذمہ دارنی نے انہیں دیکھ لیا۔ پوچھا بھی، پر میں نے جھٹ بات بنا دی۔ رحیم داد کچھ نہ بولا، پلنگ پر جا کر بیٹھا اور سر جھکا کر اپنے جوتے پہننے لگا۔ چودھری، میں نے تجھ سے کچھ ضروری گل کرنی ہے۔ رحیم داد سخت پریشان ہوا۔ اس کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے جو سکون نمودار ہوا تھا وہ غائب ہو گیا۔ اس نے کچھ نہ کہا، جلدی جلدی جوتے پہنے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نادر کی جانب دیکھے بغیر کہا، ابھی گل کرنی ہے؟ تو چاہتا ہے تو سویرے کر لوں گا۔ نادر خان نے اصرار نہ کیا، پر گل بہت ضروری ہے۔ رحیم داد اس قدر خفیف ہو رہا تھا کہ اس نے مڑ کر نادر خان کی طرف نہ دیکھا۔ آگے بڑھا، دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ مہمان خانے میں احمد موجود تھا مگر بے خبر سو رہا تھا۔ رحیم داد مہمان خانے سے گزر کر حویلی میں پہنچا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 11 کا عمل تھا، سردی بکھری ہوئی تھی، جسم تھرتھراتا تھا۔ رحیم داد دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے روز رحیم داد دن چڑھے تک سوتا رہا۔ رات کو اسے دیر تک نیند نہیں آئی۔ وہ شدید ذہنی انتشار اور خلفشار میں مبتلا رہا۔ نادر خان حسب وعدہ رحیم داد کے پاس نہ آیا۔ اس نے نوکروں اور کمیوں کی مدد سے اپنا گھر خالی کیا۔ گھر گرہستی کا سامان مہمان خانے کے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ جنت اور اس کی تینوں بچیاں بھی مہمان خانے میں منتقل ہو گئیں۔ خالی مکان خوب اچھی طرح جھاڑ پھونچ کر صاف کیا گیا۔ جمیلہ نے خود جا کر اس کا معائنہ کیا، اپنی نگرانی میں سجا کر اسے شادی کا گھر بنایا۔ کمروں میں دری بچھی تھیں، ان پر جازم اور چاندنی کا فرش تھا۔ کمروں کے باہر دالان میں بھی دریاں اور چٹائیاں بچھائی گئی تھیں۔ سپہر تک سارے انتظامات مکمل ہو گئے۔ تاجہ کو گھر کے پچھلے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ سرخ سالوں باندھے ہوئے تھی، سر پر ہلدی میں رنگا ہوا زرد دوپٹہ تھا، کرتا بھی زرد ہی تھا۔ سورج ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے تاجہ کی سسرال سے کچھ عورتیں اور نوجوان لڑکیاں آئیں۔ کمروں اور باہر دالان میں پیٹرومیکس روشن تھے، ان کی تیز روشنی دور تک پھیلی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، آمد و رفت تھی اور ملی جلی آوازوں کا شور تھا۔ مسرت و شادمانی تھی، بڑا خوشگوار ہنگامہ تھا۔ ہر چہرہ چمکتا تھا، دمکتا تھا۔ سسرال سے آنے والی عورتیں اور لڑکیاں جب تاجہ کے پاس پہنچی تو آوازوں اور قہقہوں کا شور اور بھی سوا ہو گیا۔ تاجہ کے چھوٹے ماموں نے، جو دولہا کا چچا بھی تھا، قریب جا کر اپنا ہاتھ اٹھایا، شفقت سے تاجہ کے سر پر پھیرا، بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور سہارا دے کر تیل چڑھانے کی چوکی پر لے گیا۔ وہ سر جھکا کر چوکی پر شرماتی لجاتی سمٹی سمٹائی بیٹھ گئی۔ 7 نوجوان عورتیں آگے بڑھیں اور تاجہ کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ 7 سہاگنیں تھیں۔ تاجہ کے گندھے ہوئے بال آہستہ آہستہ کھولنے لگی، لیکن بال کھولنے سے قبل ایک عورت نے تاجہ کی ہتھیلی پر ناریل اور گھی ملی ہوئی تھوڑی سی مہندی رکھ دی۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور دیوار کے پاس لے گئی۔ تاجہ نے اس کی ہدایت کے مطابق شرم سے جھجکتے ہوئے ہتھیلی کی مہندی دیوار پر مل دی۔
वो औरत पीछे हटी तो दूसरी सुहागन ने बढ़कर ताजा की हथेली पर फिर मेहंदी रख दी और ताजा को लेकर उसके हाथ की मदद से इस दफा भी मेहंदी दीवार पर मल दी। सातों सुहागनों ने बारी बारी ताजा के हाथ से दीवार पर मेहंदी लगवाई, लेकिन हर बार जब ताजा दीवार पर मेहंदी लगाती तो सातों सुहागनों से एक सुहागन सरसों के तेल में उंगली डुबोकर उसके सर में लगाती और बालों की मेंढी खोल देती। ये तेल चढ़ाने की रस्म थी। इस रस्म के दौरान में ताजा की सहेलियां और दूसरी नौजवान लड़कियां उसके चारों तरफ घेरा डालकर खड़ी हो गईं। ताजा अब सर झुकाए खामोश बैठी थी। मिरासनों में से एक ने ढोलक पर थाप दी और ऊंची आवाज से ये गीत छेड़ा, मेरी मैढी ना खोलो, मेरी मैढी ना खोलो सलड़ियो, मेरे बाबुल तो पूछो सलड़ियो, जिस मेरा ताज बनाया, मेरे चाचे तो पूछो जिस मेरा काज रचाया, मेरे वीर तो पूछो जिस मैनू बोछीन दुआया। गीत शुरू होते ही मीरस ने भी ढोलक की थाप पर गाने लगी। ताजा के गिर्द हल्का बनाकर खड़ी हुई लड़कियां भी उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर गाने लगीं। वो गीत के बोल उठाती, खुशी से खिलखिलाकर कह बुलंद करती, आपस में छेड़छाड़ करती, मगर ताजा हया से सिमटी सिमटाई चुप बैठी थी। गीतों के बोल सुन रही थी जिनमें उसकी आरजुओं और ख्वाहिशों का इजहार इस तरह किया जा रहा था, प्यारी सहेलियों मेरे बाल न खोलो, मेरे बाल परेशान न करो, मेरे बाबुल से तो पूछो सहेलियों जिसने मेरा जहेज बनाया, मेरे चाचा से तो पूछो जिसने मेरा ब्याह रचाया, मेरे भाई से तो पूछो सहेलियों जिसने मुझे दुपट्टा ओढ़ाया, मगर न उसका बाप था, न चचा था, न कोई भाई था। उसकी आंखों से अपनी बेबसी पर टिप टिप आंसू गिरने लगे। और जमीला जिसने सारा जहेज तैयार किया, शादी का एहतिमाम किया, लिबास उरूसी तैयार कराया, वहाँ मौजूद न थी। वो सुहागन न थी, रांड बेवा थी और किसी बेवा का साया मायूं बैठने वाली लड़की पर नहुसत और बदशगुनी समझा जाता है। जमीला मेहमान खाने में कुर्सी पर बैठी थी। गीत के फिजा में बिखरते हुए बोलों को सुनकर रंजीदा थी। मेहमान खाने के सहन में भी गैस बत्ती जल रही थी। उसकी हर सू बिखरी हुई रोशनी में बड़े बड़े चूल्हों पर देगचे चढ़े थे, कढ़ाइयाँ रखी थीं, देगचों में घनघनियाँ उबल रही थीं, कढ़ाइयों में गुलगुले तले जा रहे थे। गुलगुले तले जाने के बाद टोकरों में डाले जा रहे थे। करीब ही पीतल के बड़े बड़े थालों में सूजी की चोरी और मुलेदा तैयार किया जा रहा था। जमीला ये पकवान अपनी निगरानी में तैयार करा रही थी। मायों की रस्म पर जमीला ने कोटला हरकिशन की तमाम औरतों और लड़कियों को मदऊ किया था। हर औरत ताजा के पास जाने से कबल मेहमान खाने में पहुंचती। उसके हाथों में गंदम से भरी हुई थाली होती। वो जमीला के सामने जाती, ऊंची आवाज़ से कहती, सलाम बहन जी, और थाली में भरी हुई गंदम दालान में रखे हुए मिट्टी के बड़े बड़े कुंडों में उंडेल देती। फिर वो देगचों के पास जाती, डोंगे का दस्ता पकड़कर अंदर से घंगियाँ निकालती, टोकरों से गुलगुले उठाती, पीतल के थाल से चोरी और मलेदा लेती और अपनी थाली में रखती जाती। फिर हंसती मुस्कुराती उस तरफ चली जाती जहां तेल चढ़ाने की रस्म अदा की जा रही थी। तेल चढ़ाने की रस्म खत्म हुई तो ताजा के मामू ने एक बार फिर उसका बाजू थामा, उसे उठाया और सहारा देकर उसके साथ साथ आगे बढ़ा। उसने ताजा को पर्दे के पीछे बिठा दिया। ताजा अब बाकायदा मायों बैठ चुकी थी। फाता भागी भागी जमीला के पास आई, गिड़गिड़ा कर बोली, बहन जी तेरी ताजा मायों बैठ गई है, अब तू भी चल। वो तेल चढ़ाने की रस्म के मौके पर भी जमीला के पास आई थी और इसमें शिरकत करने पर इसरार भी किया था, मगर जमीला ने इनकार कर दिया था। इस दफ़ा भी उसने टालने की कोशिश की। फाता तू जा, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, मुझे इधर कई ज़रूरी काम निपटाने हैं। देख रही है इधर कितना काम हो रहा है। वो तो तेरे बिना भी होता रहेगा। फाता ना मानी, अपनी बात पर अड़ गई। उसने अपना दुपट्टा उतारकर जमीला के कदमों पर डाल दिया। बहन जी मेरी लाज रख ले, तू न गई तो मैं भी अब ताजा के पास नहीं जाऊंगी। रहीमदाद
جو شام ہی سے مہمان خانے میں پہنچ کر جمیلہ کے قریب ہی بیٹھا تھا اور بہت دیر سے خاموش تھا، فاتح کے گڑ گڑانے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے جمیلہ کی جانب دیکھا اور نرم لہجے میں مخاطب کیا، ذمہ دارنی اب تو چلی جا۔ اس کے لہجے میں بھی عاجزی تھی۔ جمیلہ نے کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا لباس اس وقت بھی حسب معمول سفید ہی تھا، البتہ وہ دوشالہ سبز رنگ کا اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے کنارے سنہری تھے، آنکھوں میں دمبالا کاجل تھا، چہرے پر سردی سے گلاب کھل رہے تھے، کانوں میں سونے کے مندرے پڑے تھے۔ پیٹرومیکس کی تیز روشنی میں وہ جگمگا رہی تھی، دلکش اور دلاویز نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ راجہنس کی مانند اپنی سراہیدار گردن اونچی اٹھائے گم سم بیٹھی سوچتی رہی۔ فاتح اس کے روبرو مجسم التجا بنی کھڑی تھی، اس کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب کے سائے منڈلا رہے تھے۔ رحیم داد نے ایک بار پھر نرم لہجے میں جمیلہ سے درخواست کی، ذمہ دارنی اب چلی بھی جا، تاجہ تو فاتح سے زیادہ تیری تھی ہے، تو اس کے مایاں بیٹھنے پر نہیں جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچ تو، یہ کیسا لگے گا؟ جمیلہ نے اس دفعہ بھی کچھ نہ کہا، جھک کر پیروں پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا، فاتح کے سر پر ڈالا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آگے بڑھی، فاتح اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ رحیم داد دونوں کو جاتے ہوئے بڑے اشتیاق سے دیکھتا رہا۔ جب وہ مہمان خانے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئیں تو رحیم داد نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا، اس کمرے کے سامنے سے گزرا جس میں نادر خان بیوی بچوں کے ساتھ عارضی طور پر مقیم تھا۔ جنت اس وقت کمرے میں موجود نہ تھی، وہ اپنی تینوں بچیوں کے ہمراہ مایوں کی تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ نادر خان بھی کمرے میں نہیں تھا۔ رحیم داد نے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور آگے نکل گیا۔ وہ پھر واپس مہمان خانے میں آیا۔ تاجہ کو مایوں بیٹھے ہوئے 4 روز گزر چکے تھے اور ابھی اسے مزید 7 روز مایوں بیٹھنا تھا۔ اس عرصے میں رحیم داد کو نادر خان کم ہی نظر آیا۔ وہ ان دنوں جمیلہ کی اردلی میں تھا اور تاجہ کی شادی کی تیاری میں بری طرح الجھا ہوا تھا، مگر رحیم داد کو تاجہ کے بیاہ کی سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہر وقت اکتایا ہوا سا رہتا، خود کو تنہا محسوس کرتا، بے چین اور مضطرب رہتا۔ انہی دنوں ایک سہپہر کو رحیم داد نے وکیل عثمان رندھاوا کو ایک بار پھر حویلی میں دیکھا۔ وہ سیدھا جمیلہ کے پاس اوپر چلا گیا۔ جب وہ جمیلہ سے طویل بات چیت کے بعد نیچے آیا تو کوہرے کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا۔ شام مشرقی افق سے زینہ زینہ نیچے اتر رہی تھی۔ وکیل اپنے کسی زمیندار موکل کی کار میں آیا تھا، وہ اس میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ وکیل کی اچانک آمد رحیم داد کو بہت پراسرار معلوم ہوئی۔ وہ ایک بار پھر تشویش اور بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں دبے دبے وسوسوں اور شبہات نے اثر نو سر ابھارا۔ وہ پریشان اور اضطراب کے عالم میں تنہا بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ ملازم کھانا لایا تو رحیم داد ذہنی انتشار کے باعث رغبت سے نہ کھا سکا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ مہمان خانے میں چلا گیا، مگر نہ وہاں نادر خان تھا نہ جنت تھی۔ نادر خان کے کمرے کا دروازہ اس وقت بھی کھلا تھا، چارپائیاں خالی تھیں، وہاں کوئی نہ تھا۔ جمیلہ بھی اسے مہمان خانے میں کہیں نظر نہ آئی، صرف نوکر چاکر ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت مصروف اور سرگرم معلوم ہو رہے تھے۔ تاجہ جہاں مایوں بیٹھی تھی وہاں ڈھولک ٹھنک رہی تھی، لڑکیوں کے گانے کی ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس وقت تاجہ کے بدن پر بٹنا ملا جا رہا تھا۔ گیت کے بولوں سے رحیم داد نے یہی اندازہ لگایا۔ لڑکیاں بٹنا مل رہی تھیں اور تالیوں کی تھاپ پر لہک لہک کر گا رہی تھیں، تاجہ سے یوں چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ تینوں مائی پاون آئیاں بی بی، کچھ بہنا تے کچھ تائیاں بی بی، کچھ چاچیاں تے کچھ تائیاں بی بی، تے کچھ چاچے تائے دیاں جائیاں بی بی۔ رحیم داد ذرا دیر خاموشی سے گیت سنتا رہا، پھر اکتا گیا اور حویلی میں واپس چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اوپر کی منزل پر جائے اور باتوں باتوں میں جمیلہ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ وکیل اس کے پاس کیوں آیا تھا، کس مقصد سے آیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر زینے پر پہنچا تو سیڑھیوں پر حویلی کی ملازمہ ناجو نظر آئی۔ وہ اوپر ہی سے آ رہی تھی۔ رحیم داد نے اسے ٹوکا،
गल सुन नाजो, ये बता जिम्मेदारनी ऊपर ही है ना? नहीं जी, वो तो शाम ही से ताजा के पास है। कब तक वापस आएगी? देर ही से आएगी जी, नाजो ने रहीमदाद को बताया। रोज ही वहां से देर को लौटती है। रहीमदाद ने नाजो से मजीद बातचीत गैर जरूरी समझी, वापस अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट कर सो गया। न जाने कितनी रात गुजरी थी, उसकी आंख आहट से खुल गई। उसने सुना दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक हो रही है। वो आंखें मलता हुआ उठा, पलंग से नीचे उतरा, आगे बढ़ा, दरवाज़ा खोला, देखा सामने जन्नत खड़ी है। वो सर्दी से थरथरा रही थी। दरवाज़ा खुलते ही झट अंदर दाखिल हो गई। रात का पिछला पहर था। हवेली भाई भाई कर रही थी। सारे नौकर चाकर थक कर बिस्तरों में दुबके गहरी नींद सो रहे थे। रहीमदाद ने दरवाज़ा बंद करते हुए जन्नत से पूछा, तू इतनी रात गुजरे कैसे आ गई? नादिर कहाँ है? वो तो जी लाहौर गया है, जन्नत ने जवाब दिया। जिम्मेदारनी ने उसे शाम ही को भेजा है, अब तो वो कल ही वापस आएगा। जन्नत रहीमदाद के बिस्तर पर बैठ गई। उसका बदन सर्दी से हनूस कपकपा रहा था। उसने लिहाफ उठाकर पैरों पर डाल लिया। रहीमदाद ने दरियाफ्त किया, उस रात जब मैं तेरे पास गया था, नादिर खफा नहीं हुआ? क्या कहता था वो? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तेरे बारे में कोई गलबात ही नहीं हुई? बाद में भी कोई गलबात नहीं हुई? रहीमदाद ने कुरैद कर पूछा। बस इतना कहा था, ताजा के ब्याह के बाद अपने प्यो के पास रहमत वाली चली जा। जन्नत ने कहा। चौधरी, उसने तुझसे तो कुछ नहीं पूछा? उस रात के बाद वो मेरे पास आया ही नहीं। रहीमदाद ने जन्नत को मुत्तला किया। हाँ, मुझसे ये कहता था कुछ ज़रूरी गल करनी है। पता नहीं क्या कहना चाहता था। जन्नत उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली, मैं तो तेरे पास पहले ही आती, पर जिम्मेदारनी ने मुझे ताजा के साथ लगा दिया है। रात को मैं उसी के पास होती हूँ। आज कैसे इधर निकल आई? वो ऐसा हुआ जी, नादिर लाहौर गया है, छोरियों के पास कोई नहीं, अकेले में डरती हैं। जिम्मेदारनी ने आज रात फाता को ताजा के पास लगा दिया है। मैं मेहमान खाने के कमरे में रही, रात गुजरी तो तेरे पास आ गई। जिम्मेदारनी ने तो तुझसे उस रात के बारे में पूछताछ नहीं की? वो ऐसा क्यों करती? उसने की पता? जन्नत ने हैरतज़दा होकर कहा। नादिर खान ने उसी रात मुझे बताया था कि जिम्मेदारनी को मेरे जूते मंजी के नीचे पड़े देखकर शुबा हो गया था। मुझसे तो उसने कुछ पूछा नहीं। जन्नत ने बेनियाजी से कहा। पर तू इतना घबरा गया था कि जूते पहनने भी भूल गया। हद कर दी तूने। लगता है नादिर मुझसे कुछ नाराज है। रहीमदाद ने अपने खदशे का इजहार किया। जब भी मेरे पास अब तक नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता नहीं, जन्नत ने इत्मीनान से कहा। वैसे आजकल ताजा के ब्याह की तैयारी में नादिर बुरी तरह उलझा हुआ है। जिम्मेदारनी ने ब्याह का सारा ही बोझ उस पर डाल रखा है। रहीमदाद ने कुछ न कहा। जन्नत भी खामोश रही। अलल सुबह रहीमदाद की आंख खुली तो जन्नत उठकर जा रही थी। रहीमदाद ने उसे देखा मगर खामोश रहा। जन्नत कमरे से बाहर निकली तो हवा का सर्द झोंका अंदर आया। बाहर हल्की हल्की दूधिया धुंध की चादर हर तरफ फैली हुई थी। जन्नत ने दहलीज अबूर करने के बाद आहिस्ता से दरवाज़ा भीड़ दिया। अभी बहुत तड़का था। हर सू गहरी खामोशी तारी थी। सर्दी भी शदीद थी। रहीमदाद लिहाफ में दुबका हुआ बिस्तर पर लेटा रहा। पहर रात गुजर चुकी थी। रहीमदाद खाना खा रहा था कि नादिर खां अचानक कमरे में दाखिल हुआ। रहीमदाद उसे देखकर कदर परेशान हो गया। उसने नादिर की जानिब देखे बगैर नरम लहजे में दरियाफ्त किया। नादिर, तू इतने रोज कहाँ रहा? मेरे पास आया ही नहीं। जिम्मेदारनी ने ब्याह के कामों में ऐसा उलझा दिया है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। नादिर खान ने सफाई पेश की। लाहौर गया था, कुछ ही देर पहले वापस आया हूँ। रहीमदाद ने कुछ न कहा, खामोश बैठा खाना खाता रहा। नादिर खान भी खामोश रहा। कमरे में सुकूत छाया था। जरा देर बाद नादिर खान ने खनकार कर गला साफ किया। संभले हुए लहजे में गोया हुआ,
चौधरी, तुझसे बहुत ज़रूरी गल करनी थी। उस रात के बारे में कुछ कहना चाहता है। रहीमदाद ने उसकी जानिब देखे बगैर हिचकिचाते हुए पूछा। उसे छोड़ चौधरी, ये और ही गल है और बहुत परेशानी की गल है। नादिर खान ने अपनी बात की अहमियत जताने की कोशिश की। रहीमदाद ने इस दफ़ा मुड़कर उसकी तरफ हैरतज़दा नज़रों से देखा मगर चुप रहा। मैं तुझसे इस बारे में बहुत पहले बात करना चाहता था, नादिर खान ने कहा, पर मौका ही न मिला। ऐसी क्या परेशानी की गल बात है? रहीमदाद के लहजे से तशवीश आश्कारा थी। तू सुनेगा तो दंग रह जाएगा। नादिर खान ने खुलकर बात ना की। तो फिर बता ना, इस तरह चबा चबा कर क्यों बात कर रहा है? रहीमदाद ने बेचैन होकर कहा। शुबा तो जी मुझे पहले ही था, पर अब तो तस्दीक भी हो गई, नादिर खान ने बताया। इसीलिए मैंने तुझसे अब तक इस मामले में बात नहीं की। सोचा पहले तस्दीक कर लूं, तब तुझे आगाह करूं कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? रहीमदाद का लहजा तीखा हो गया। उसने बेकरार होकर पहलू बदला। साफ साफ गल कर, तू कहना क्या चाहता है? लगता है तुझे कुछ पता नहीं, नादिर खान ने गर्दन आगे बढ़ाकर राजदारी के अंदाज में आहिस्ता से कहा। तैनू पता नहीं, जिम्मेदारनी अपनी सारी अराजी बेच रही है। रहीमदाद हक्का बक्का रह गया। उसने घबरा कर खाने से हाथ खींच लिया। भूख उड़ गई। हैरान और परेशान होकर बोला, पर यह कैसे हो सकता है? नादर, तुझे किसने बताया कि जिम्मेदारनी अपनी अराजी बेच रही है? ये तो मैं बाद में बताऊंगा, नादिर खान गोया हुआ। पर तेरी बातों से लगता है तुझे तो ये भी पता नहीं कि जिम्मेदारनी ने वकील उस्मान रंधावा की मारिफत लाहौर में किराए पर मकान भी ले लिया है। मुझे शुबा तो हुआ था और मैंने अपने शुबे का जमीला से इजहार भी किया था, पर उसने साफ इनकार कर दिया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं। रहीमदाद ने कदर तवक्कुफ किया, लेकिन वकील का रोज़ रोज़ का आना यह जाहिर करता है तेरी बात में कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर है। चौधरी, ये चक्कर तो बहुत दिन से चल रहा है। वकील कल भी जमीला के पास आया था और शाम तक ऊपर बैठा जमीला से बातें करता रहा। रहीमदाद ने शिकवा किया, मेरे दरवाजे के सामने से गुजरता है पर मुझसे एक बार भी उसने मिलने और बात करने की कोशिश नहीं की। इस तरह गुजर जाता है जैसे मुझसे कभी मिला ना हो, कोई जान पहचान ना हो। उसने लम्हा भर के लिए तामुल किया, फिर गोया हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है दीने ने भी जमीला से कुछ उल्टी सीधी गलबात की है। दीना क्या उल्टी सीधी बात कर सकता है? नादिर खान के लहजे में इस्तेजाब था। वो नादिर खान को एतमाद में न लेना चाहता था। उसने फौरन बात का रुख बदल दिया। ये बता, तुझे इन बातों का कैसे पता चला? मुझे तो जी इस तरह पता चला कि पिछली बार जब मैं लाहौर गया था तो वकील के दफ्तर भी गया। ये तो तुझे पता ही होगा, उसने अब लाहौर में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मैंने इसका पता है, जमीला जी ने बताया था। वो ऐसा हुआ जी, मैंने वकील का बोर्ड देखा तो उसके दफ्तर में चला गया। काम तो उससे कुछ था नहीं, सोचा सलाम दुआ कर लूं, उससे मेल मिलाप रखना चाहिए। जिम्मेदारी में तो वकील की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। नादिर खान संभल संभल कर बोलता रहा। वकील तो दफ्तर में मौजूद ना था, पर उसका मुंशी मिल गया। उसने मुझे चाय भी पिलाई। बातों बातों में उससे पता चला कि जिम्मेदारनी ने वकील से बीनामा तैयार कराया है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। मुंशी समझा मैं बीनामे के बारे में मालूम करने आया हूँ। उसने ये तो बता दिया कि बीनामा तैयार हो गया है, पर उसके बारे में कुछ और न बताया। मैंने बहुत कोशिश की, पर वो कुछ बताने पर आमादा न हुआ। ऐसी बात थी तो मुझे फौरन बताना चाहिए था। मैंने सोचा जी पहले तस्दीक हो जाए, तब ही इस मामले में तुझसे बात करूं। नादिर खान ने वजाहत की, मान ले मेरा शुबा गलत होता और तू इस बारे में जिम्मेदारनी से बात कर लेता, नतीजा ये निकलता कि मैं बीच में मारा जाता, जिम्मेदारनी मुझसे नाराज हो जाती। बड़े लोगों के झगड़े में हमेशा छोटा ही मारा जाता है। बुरा न मनाना चौधरी, मैं इसी वजह से तुझसे बात करते हुए हिचकिचा रहा था।
मैं चाहता था तुझसे बात करूं तो पक्की हो, इसमें कोई अगर मगर ना हो। तूने तस्दीक कैसे की? इस बार जब मैं लाहौर गया तो वकील के दफ्तर भी गया। नादिर खान ने रहीमजाद को बताया। इत्तेफाक से इस बार भी वकील अपने दफ्तर में मौजूद ना था। मैं सीधा मुंशी के पास पहुंचा, उससे इधर उधर की बातें की, घुमा फिरा कर बीनामे के बारे में पूछा, पर वो खुला नहीं। शायद वकील ने मना कर दिया होगा। वो बेतकल्लुफी से मुस्कुराया। तब मैंने जी सीधी सीधी तरकीब नंबर 13 इस्तेमाल की। 10-10 के 2 नोट उसके हाथ पर रखे। फिर तो जी उसने मुझे सब कुछ बता दिया, बीनामा भी दिखा दिया। रहीमदाद परेशान होकर बोला, अब तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही। हाँ जी, अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। 20 रुपये मैंने जिम्मेदारनी की रकम में से दिए हैं। उसने मुड़कर रहीमदाद के टीन के ट्रंक की जानिब देखा। चौधरी, तू बड़ा जिम्मेदार है, तैनू ये ट्रंक लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए। ये तुझे जेब नहीं देता। मैं तेरे लिए चमड़े का एक सूटकेस भी खरीद कर लाया हूँ, बहुत उम्दा है, 50 रुपये में मिला है। अब सफ़र पर उसे ही ले जाना। टीन का ट्रंक तेरी शान के खिलाफ लगता है। रहीमदाद खामोशी से उठा, ट्रंक का ताला खोला, 100 रुपये निकाले, उठकर नादिर खान के पास गया और रुपए उसके हाथ पर रखकर बोला, ले ये रुपए रख ले। सूटकेस मेरे पास है, बाद में तुझे पहुंचा दूंगा, जब जी चाहे पहुंचा देना। रहीमदाद ने बेनियाजी से कहा, तू मुझे ठीक ठीक बता, वकील के मुंशी से तेरी क्या क्या गलबात हुई? तूने मुझे उलझन में डाल दिया है। परेशानी की तो जी बात ही है, नादिर ने नोट कोट की जेब में रखते हुए कहा। मुंशी ने मुझे बताया कि कोटला हरकिशन में जमींदारनी की जो अराजी है उसका सौदा पक्का हो चुका है। वकील ने बीनामा और दूसरी ज़रूरी दस्तावेज़ात भी तैयार कर लिए हैं। उसने मुझे सारे ही कागजात दिखा दिए। ये तूने बहुत बुरी खबर सुनाई। रहीमदाद ने कुर्सी खिसका कर नादिर के करीब कर ली। ये बता, अब क्या किया जाए? अपना तो मगज बिल्कुल काम नहीं करता, समझ नहीं आती क्या करूं। फिक्र न कर चौधरी, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। नादिर खान ने बड़े एतमाद से कहा, तेरा हुक्म होना चाहिए, मैं तेरा बंदा हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं। मुझे तुझसे ऐसी ही उम्मीद है। रहीमदाद दफातन जज्बाती हो गया। उसने अपने दोनों हाथों में नादिर खान का हाथ पकड़कर गर्मजोशी से दबाया। तेरा दिल बहुत बड़ा है नादिर, मैंने सोचा भी ना था तू मेरा इतना वफादार है। उसने गहरी सांस भरी। सच कहता हूं, मैंने तुझे अब तक इतना चंगा और वफादार बंदा नहीं समझा था। चौधरी, जब तूने मुझे अपना वफादार बंदा कहा है तो अब मेरा भी फर्ज है कि तुझे ये बता दूं कि जिम्मेदारनी से निकाह करने का ख्याल दिल से निकाल दे। वो कभी तेरी नहीं बन सकती। नादिर खान ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, वो लाहौर जाती है तो जाने दे, पर उसकी अराजी नहीं जानी चाहिए। जब तक जमीला से निकाह न हो और दोनों बच्चे मेरे पास न हो तब तक अराजी कैसे मिल सकती है? रहीमदाद ने अपनी समझ के मुताबिक मसले का कानूनी हल पेश किया। तू ठीक कहता है, अराजी किसी तरह नहीं जानी चाहिए। निकाह के बाद वो मेरे कब्जे में आ जाएगी। शाहजी का भी यही ख्याल है। शाहजी भी ठीक ही कहता है, होना तो यही चाहिए। मैं तो कहता हूं नादिर, सारी गलबात शाहजी को फौरन बता देनी चाहिए। रहीमदाद ने नादिर का इंदिया मालूम करने की गरज से कहा, तू क्या कहता है? मेरा तो ख्याल है वो बिल्कुल ठीक मशवरा दे सकता है। ऐसे मामलात को वो ठीक तरह समझता है, बहुत होशियार और तजुर्बाकार बंदा है। तब तो शाहजी से जल्द ही मिलने और बात करने की ज़रूरत है। नादिर खान ने उसकी राय से इत्तेफाक किया। अब तो फौरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए।